السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت عابدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، دختر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا واقعہ۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت خاتون جنت سیدہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیاری تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ناظرین محترم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یعنی اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ جواب میں آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ سبحان اللہ۔ پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا کہ آدمیوں میں کون زیادہ محبوب تھا؟ جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد کے شوہر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کی اور سے تبلیغ کا حکم ہوا اور آپ نے اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو مکہ کے قریش آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو ستانے لگے۔ آپ کی تکلیف سے آپ کی پاک بیوی حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا اور آپ کی اولاد سبھی کو تکلیف پہنچتی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کم عمری میں اپنے بابا جان کی ان تکلیفوں کو دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ اپنے بابا جان کائنات کے سردار کو اس طرح تکلیفوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کے قریب نماز کی نیت باندھ لی۔ وہیں قریش اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک بدبخت نے مجلس میں حاضر لوگوں سے کہا کہ بولو، تم میں سے کون اس کام کو کر سکتا ہے کہ فلاں خاندان نے جو اونٹ ذبح کیا ہے اس کی اوجڑی اور خون لے آوے، اور جب یہ محمد سجدے میں جائے تو اس کے کاندھے پر رکھ دے۔ نعوذ باللہ۔ یہ سن کر ایک بدبخت آدمی اٹھا اور پھر اس نے یہ سب گندی چیزیں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ دی اور آپ سجدے ہی میں رہ گئے۔ اوجڑی کے بوجھ کی وجہ سے آپ سجدے سے اٹھ نہ سکے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر کافروں نے بے خود ہو کر ان بدبختوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور اتنا ہنسے کہ ہنسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ کسی نے یہ حالت دیکھ کر جا کر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خبر دی کہ جائیے دیکھیے آپ کے بابا جان کو کافر لوگ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر بہت کم تھی، لیکن خبر پا کر دوڑی چلی آئی اور سید عالم نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں سے وہ گندگی اٹھا کر پھینک دی اور کافر لوگوں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے 3 بار ان کافروں کے لیے بد دعا فرمائی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بچپن دین کے لیے تکلیف سہنے میں گزرا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنی بڑی بہن حضرت ام کلثوم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر ساری زندگی مدینہ میں ہی گزار دی۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر مشکل کشا اسد اللہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال تھی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عمر 21 سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک بچھونا اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی
اور 2 चक्कियां और 2 मशकीज़ें इनायत फरमाए। रुखसती के दिन ईशा की नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा को हज़रत उम्मे ऐमन के साथ हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर भेज दिया। फिर नमाज के बाद खुद उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा से फरमाया, ऐ मेरी बेटी पानी लाओ। वो एक प्याले में पानी लेकर आई। आपने उस पानी से अपने मुंह मुबारक में पानी लिया और फिर उससे उनके सीने पर और सर पर छींटे दिए और अल्लाह से इन दोनों के लिए दुआएं मांगी। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दुनियादारी के एतबार से कोई मालदार आदमी नहीं थे। उनके यहाँ न सुख था, न आराम, न खाने पीने की चीज़ों की बहुत तादाद थी। घर में ना बहुत सामान था, न घर कोई बहुत अच्छा बना हुआ था, न कोई खिदमतगार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़क्र व फाका अपने लिए पसंद किया था वही दामाद और बेटी के लिए भी पसंद फरमाया। ऐसा नहीं था कि हज़रत अली के पास मालो दौलत नहीं आती थी। जो भी मालो दौलत आती, आप हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तरह उसे गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों में तकसीम कर देते। इसीलिए हज़रत अली को ही अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल ने खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा हज़रत माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के लिए चुना। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली को चुनने वाले अल्लाह उसके रसूल हैं, इसीलिए इस मामले में कोई शक व शुबा पैदा ही नहीं हो सकता। एक बार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आप नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे बाबा जान, मेरे और अली के पास सिर्फ एक भेड़ की खाल का बिस्तर है जिस पर हम रात को सोते हैं और दिन को उस पर ऊँट को चारा खिलाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा सब्र कीजिए, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल अपनी बीवी के साथ ऐसे रहे कि दोनों के पास सिर्फ एक चादर थी, उसी को ओढ़ते और उसी को बिछाते थे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। उन्होंने सिर्फ सहाबाओं को ही कुर्बानी देना नहीं सिखाई, उन्होंने सबसे पहले अपने घर में कुर्बानी देना सिखाई। ये अहले बैत की कुर्बानियों से ही इस्लाम जिंदा हुआ और ये अहले बैत ही थे जिन्होंने इस इस्लाम को अपने खून से जिंदा किया। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की वफ़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने बाद हुई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को बहुत ज़्यादा गम हुआ और आपके बाद जब तक हज़रत फ़ातिमा जिंदा रहीं, हयात रहीं, कभी हस्ती ना देखी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया था कि मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी, और फिर ऐसा ही हुआ। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बीमार थी तो मैं ही उन दिनों उनकी देखभाल किया करती थी। एक दिन सुबह हुई तो मुझसे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने फरमाया, ऐ अम्मा जान, मेरे लिए गुस्ल का पानी रख दो। चुनांचे मैंने उनके लिए गुस्ल पानी रख दिया। फिर उन्होंने बहुत अच्छी तरह गुस्ल किया। उसके बाद मुझसे कपड़े मांगे कि मेरे नए कपड़े दे दो। मैंने उसकी भी तामील की और उन्होंने मुझसे कपड़े लेकर पहन लिए। फिर मुझसे फरमाया कि मेरा बिस्तर बीच आंगन में बिछा दो। चुनांचे मैंने उनकी इस हुक्म की भी तामील की और उनका बिस्तर बीच आंगन में बिछा दिया। इसके बाद वो किबला रुख होकर और अपना हाथ गले के नीचे रख कर लेट गई और मुझसे फरमाया, ऐ माँ, अब मेरी जान जाती है, मैंने गुस्ल कर लिया है, अब मुझे दोबारा गुस्ल ना देना और इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। चुनांचे उसी वक्त आप विसाल फरमा गई। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उस वक्त मौजूद न थे, बाहर से तशरीफ़ लाए तो मैंने उनको खबर दी। हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बाद हज़रत अली उनकी याद में बहुत रोते थे। जब तक कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हयात थी, हज़रत अली ने दूसरा निकाह नहीं किया। जब उनकी वफ़ात हो गई तो उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी भांजी हज़रत उमामा बिन्त ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम औलादों की आपकी मौजूदगी में ही वफ़ात हो गई थी। फिर आपके बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा भी जल्द ही आपसे जा मिली। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया और वहीं पर आपकी कब्र मुबारक मौजूद है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के सदक़े में हमें भी नेक रास्ते पर चलकर ईमान की दौलत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तरह इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।